Good morning, Yuvraj. Am I audible? आवाज येतोय माझा? शंतनू? युवराज? Yes, sir. Okay, let's start. Okay. 8:45 चे 8:50 होतात म्हणून तर परत मग तुम्हाला मला सगळ्यांना उशीर होतोय. Okay, fine. So we were discussing about the test levels. Okay. Just we have started the test levels. So what is the main thing is एकच मिनिट होल्ड करा, मी स्पेक्स घेतो एकच मिनिट. Fine. So we would be looking after the different test levels in which the different areas of the software are being tested, and along with that what is to be tested, that is also being defined with each level. Okay, what is being tested at each level, that is also being defined into that. So we need to be very clear with this topic. Okay, we need to be very clear with this topic because everywhere you go आपल्याला काय केलं जाईल की एखादी लेवल सांगितली जाईल किंवा एखादा एलिमेंट दिला जाईल आणि त्याच्या लेवलच्या रिलेटेड कुठलं टेस्टिंग तुम्ही करणार, प्लस त्या टेस्टिंग बरोबर काय सांगितलं जाईल तर तुम्ही कुठलं डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करणार किंवा तुम्ही एक्झॅक्टली तिकडे काय टेस्ट करणार, क्वेश्चन्स येतात. ओके, क्वेश्चन्स येणार. सो यू नीड टू बी व्हेरी स्पेसिफिक विथ द थिंग्स. सो when it comes to the overall testing, there is no specific test level, but all of the testing would be carried out. Okay, जसं आपण म्हणतो ना की संपूर्ण काम केलं जाईल त्याच्या संदर्भातलं, similarly all of the testing comprising all of the types would be done. For example, when it comes to the overall testing, what would be tested? Anything can be tested. Like take an example, it could include the black box testing. Someone may go with white box testing. Someone may go with unit testing. Someone may go with functional testing, non-functional testing. For your information, there are specific positions into the market known as only functional testers. Some of the testers or some of the job openings would be for non-functional testers. Some of the positions would be very specific to black box testing. Yes, till now the black box testing is in high demand. लोक म्हणतात ब्लॅक बॉक्स, हा रिक्वायरमेंट थोडीशी कमी झालेली आहे पण ब्लॅक बॉक्स जागेवरती आहे, ती कधी जाणार नाही. ठीक आहे, कोण म्हणणार व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग पाहिजे, आय नीड WBTs और व्हाईट बॉक्स और स्ट्रक्चरल टेस्टर और ग्लास बॉक्स टेस्टर और क्लियर टेस्टर. दीज आर ऑल द नेम ऑफ द व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग. आई लेट यू नो. Okay, so we need to be very clear with the things. Another thing is you people will be called for the position called as ad hoc tester, or that will be mentioned into the job description that you will have to do the ad hoc testing. Now what do you mean by ad hoc testing? Ad hoc testing is testing each and everything, but there is no specific requirement, there is no specific document for it, but you will have to find the bugs. Some or the other way you will have to find. काही तुम्हाला दिलं जाणार नाही.
तुम्हाला टेस्ट करायचं असेल, किंवा तुम्हाला प्रोजेक्टची माहिती आहे, सिमिलर बेसिस ऑफ सिमिलर प्रोजेक्ट्स आहेत, सिमिलर वेबसाइट्स आहेत, सिमिलर काइंड ऑफ टेक्नॉलॉजी इज बीन यूज, यू विल हॅव टू जस्ट डू दी टेस्टिंग. कशावरून? बेस्ड ऑन दी प्रिव्हियस असाइनमेंट्स यू विल हॅव टू डू दी टेस्टिंग. कळतंय का? ad hoc testing. Okay, now when it comes to the different level, the first level is unit testing. Okay, जिथे तुम्ही कोड तयार केलं जातं. what is being primarily tested by the tester? It is the code, right? And the code is being written by the developer. Yes or no? Yes or no? आपण स्टॅटिक टेस्टिंग बघितलं का? स्टॅटिक टेस्टिंग बघितलं? ओके, टू जस्ट गिव्ह यू एन जस्ट रिविजिट द टॉपिक. व्हॉट इज स्टॅटिक टेस्टिंग? कोण सांगेल मला? व्हॉट इज स्टॅटिक टेस्टिंग? कोण सांगेल? शंतनू, वैभव? वरून जॉईन नाही झाला, बरेच दिवस झाले, 2-3 दिवस झाले. Okay, what is static testing? It's early testing type of early testing. Type of early testing, but in particularly static testing, let me be very clear with the things. Static testing will involve the things which are. बोला. It is involved in finding defects, debugging. Exactly, testing is done for that, but in static testing you would be testing most of the documents, you would be testing the requirements, you will be testing the design. Okay, D&D department, that is design and development department. मग त्याच्यानंतर रिक्वायरमेंट इंजिनिअरिंग टेस्ट केली जाते, रिक्वायरमेंट्स टेस्ट केले जातात, डिझायनिंग टेस्ट केले जातं. each and every document is being tested. In fact, the RTM म्हणजे requirement traceability matrix, testability itself is tested. ही गोष्ट टेस्टेबल आहे का नाही ही सुद्धा तुम्ही स्टॅटिक टेस्टिंग मध्ये चेक केलं जातं. डेटा फ्लो डायग्राम्स, DFDs, फ्लो चार्ट्स सगळे टेस्ट केले जातात त्याच्यामध्ये. ओके, का सांगा मला? वैभव, आर यू देअर? प्लीज. कार्तिक, कॅमेराज ऑन करा. शंतनू, ट्रॅव्हल करत असाल तर ठीक आहे, नाहीतर मग कॅमेराज ऑन करा, कॅमेरा ऑन करा. वैभव, बरं. त्याच्यात काय होतंय? स्टॅटिक टेस्टिंग मध्ये तुम्ही अर्ली टेस्टिंग, जसं युवराजने सांगितलं, अर्ली टेस्टिंग केल्यामुळे काय होतंय? बग्स लवकर मिळतात. पण डायनेमिक टेस्टिंग म्हणजे काय? which is moving or which is in flow, in that particular condition, in that it will cost to the organization. आता मला सांगा, मी तुमच्या बरोबर बसून गुगल मीट वरती मी आता तुमच्या बरोबर बोलतोय, कन्फ्युज होताय का? येत नाहीये आन्सर. काय येत नाहीये? कार्तिक, काय होतंय? वैभव, आय वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू. शंतनूचं ठीक आहे, तो फक्त रेकॉर्डेड व्हिडिओज बघू शकतो. कार्तिक, तुम्ही पण होते त्यावेळेला. काय प्रॉब्लेम होतोय तुम्हा लोकांना? सांगा, म्हणजे मला तसं करेक्ट करता येईल. व्हॉट इज द रिझन यू आर नॉट एबल टू आन्सर? सर, थोडस रिव्हिजन मध्ये कमी पडेल. मग काय कमी पडताय? उद्या जर तिकडे जर इंटरव्ह्यू स्टॅटिक टेस्टिंग वरती येणारच क्वेश्चन तुम्हाला, तुम्ही नाहीच म्हणू शकत नाही. तिकडं एका क्वेश्चन साठी रिजेक्ट व्हायचंय का? आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट स्टॅटिक टेस्टिंग आहे, कारण तुम्ही स्टार्टच अर्ली टेस्टिंग नाही करताय. अर्ली टेस्टिंग म्हणजे जेव्हा तुमच्याकडे काय नाहीये तेव्हा स्टॅटिक टेस्टिंगच केली जाणार आहे. स्टॅटिकचं मिनिंग काय? वैभव, व्हॉट इज द रिझन? बाकीच्या वेळेला आन्सर्स येत राहतात, ह्याच्या वेळेला का नाही आन्सर येते तुमचे? लिहून घेत नाहीये तुम्ही. स्टॅटिक टेस्टिंग म्हणजे की ज्या वेळेला तुमचे डॉक्युमेंटेशन असतात, तुमचे डिझाईन्स असतात,
तुमची बेसिक रिक्वायरमेंट असते, तुमची रिफाईंड रिक्वायरमेंट असते, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स बनवलेत, टेस्ट केसेस आहेत, तुमचे टेस्ट सिनारिओज आहेत जे डेव्हलप केलेले आहेत. मी FDD नाही सांगितलं का तुम्हाला, BDD नाही सांगितलं का, TDD नाही सांगितलं का, ऍक्सेप्टन्स टेस्टिंग नाही सांगितलं का, सांगितलं का नाही सांगा मला. येस और नो. acceptance test driven development, FDD feature driven development, BDD behavioral. मी तुम्हाला असाइनमेंट पण दिली होती, तुम्ही ATMचं लिहून आणा. त्याच्यानंतर तुम्हाला मी व्हॉट्सअपचं सांगितलं होतं, होल्ड बटनचं सांगितलं होतं व्हॉट्सअपचं. दीज आर ऑल बिहेवियर बेस्ड. तुम्ही कसं त्याच्यावर टेस्ट करणारे, सिनारिओज काय करणारे, फक्त बसून तिकडं ऐकणं हे काम नाहीये बाळांनो. सेल्फ स्टडी तुमचं, सेल्फ स्टडी म्हणजे काय, तुमचं तुम्ही त्याच्यात शोधायचं आहे काय करायचं असतं. एक्झिक्यूट न करता पण टेस्टिंग करता येतं. मी तुम्हाला काल परवा काय सांगितलं होतं, तुम्ही इंस्टाग्राम वरती तुम्ही ते लाईक बटन कंटिन्यू करा. सेम. बरं तुम्ही विदाउट लाईक बटन कंटिन्यू प्रेस न करता इमॅजिन करून पण तुम्ही करू शकता ना. सिस्टम काय केलं पाहिजे, सिस्टम स्लो झालं पाहिजे. कारण रिपीटेड टास्क, रिपीटेड ऍक्टिव्हिटी ऍज अन इनपुट जर तुम्ही ऑटोमेशन मध्ये पण हेच आहे, तुम्ही रिपीटेडली एकाच गोष्टीवरती तुम्ही ट्रिगर करणारे, सेम डेटा तुम्ही परत रिकॉल करणारे. हे जर तुम्ही केलं तर सिस्टम स्लो झाली पाहिजे तुमची, किंवा ते जर एरर आला पाहिजे की तुम्ही रिडंडंट रिडंडंट डेटा परत 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 बोलावताय, सिस्टम स्लो होणार आहे. हे तुम्ही इमॅजिन नाही करू शकत का? इमॅजिन करू शकता. नाही ते एक्झिक्यूट करायची गरज भासली का? नाही. देन इट बिकम्स स्टॅटिक टेस्टिंग. सोपं आहे. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ स्टॅटिक टेस्टिंग? स्टॅटिक टेस्टिंगचा अर्थ काय होतो? तो one which is stable, one which is not being in dynamic state, one which is not moving, one which is not executed. ते स्टॅटिक टेस्टिंग. किती आहे तुमच्याकडे डॉक्युमेंटेशन तर भरभरून आहे टेस्टिंग मध्ये. ते सगळं जे करणार आहे ते स्टॅटिक टेस्टिंग मध्ये येतं. कळतंय का तुम्हाला? हो म्हणायचं नंतर आन्सर नाही द्यायचं असं नाही चालत. समजतंय का? मग डायनॅमिक टेस्टिंग काय आहे? डायनॅमिक टेस्टिंग इज वेअर द थिंग्स आर बीइंग प्रोड्युस्ड, डेव्हलप्ड, मॅन्युफॅक्चर्ड आणि मग तुम्हाला त्याचं एक्झिक्युशन करायचे. फॉर एक्झाम्पल, कॉल कट करण्याचा बटन, कॉल स्टार्ट करण्याचा बटन, रेकॉर्डिंगचा बटन. मोबाईल घ्या, मोबाईलमध्ये काय फीचर्स येतात? कॉल कट करण्याचा बटन, रिडायलचा बटन, कीपॅड. बरोबर आहे का? एक्झिक्यूट करताय ना तुम्ही. मग त्याच्यानंतर रेकॉर्ड करण्याचा बटन, रेकॉर्डिंग स्टॉप करण्याचा बटन, म्यूटचा बटन, कॉल मर्जचा बटन. हे सगळे काय येते तुमचे? हे डायनॅमिक टेस्टिंग मध्ये येतात. मोबाईल टेस्टिंग मध्ये याच्या व्यतिरिक्त काही विचारलं जात नाही. लिहून घ्या माझ्याकडे. अनलेस अँड अंटिल एखादं ऍप्लिकेशन असेल. अँड्रॉइड टेस्टिंग मध्ये तुम्हाला हे क्वेश्चन्स येणारच येणार. बट दिस इज डायनॅमिक टेस्टिंग. कळतंय का? कळतंय का? मग हे डायनॅमिक टेस्टिंग येतं. सो दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज ऑलवेज, हे तुम्हाला विचारतात. दे विल बी आस्किंग द क्वेश्चन ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ओके. आता इथे युनिट आहे. युनिट म्हणजे काय? की एखादं सॉफ्टवेअर और इंडिपेंडेंट सिस्टम, छोटस पीस ऑफ सॉफ्टवेअर, भले ते एकच लाईन का ना असो किंवा 1000 लाईन ऑफ कोड असो, पण जोपर्यंत तो एक्झिक्यूट करत नाही इट बिकम्स स्टॅटिक टेस्टिंग. बट तो कंपाईल केला आणि मग एक्झिक्यूट केलं की मग तो झाला डायनॅमिक टेस्टिंग. कळतंय का? ठीक आहे. बघा, जोपर्यंत एक उदाहरण देतो मी, खरं तर ते बरोबर उदाहरण नाही पण तुम्हाला समजेल ना समजेल. बघा, लग्नाची पत्रिका छापलीये, लग्न ह्या तारखेला ठरलेलं आहे, पण जोपर्यंत तुम्ही पत्रिका लोकांना देत नाही तोपर्यंत ती पत्रिका अजून टेस्टिंग मोड मध्ये आहे, स्टॅटिक टेस्टिंग मोड मध्ये. तुम्ही रिवाइज करू शकता, पण ज्या दिवशी
ती पत्रिका लोकांच्या हातामध्ये पडली आणि जर त्याच्यामध्ये जर वेळ काळ मुहूर्त चुकला, सगळं चुकणार आहे, बरोबर का नाही? देन दॅट विल बिकम अ डायनॅमिक टेस्टिंग. पण जर प्रूफ रिडिंग साठी म्हणून तुमच्या हातामध्ये मी एक पत्रिका दिली आणि मग मी त्याच्यामध्ये सगळे तुम्ही चुका काढल्या, मला दिल्या, मी परत ते रेक्टिफाय करतोय, दॅट इज स्टॅटिक टेस्टिंग. कार्तिक कळतंय का? शंतनू कळतंय का? वैभव कळतंय का? युवराज कळतंय का? जोपर्यंत ती पत्रिका जे लग्नाला येणारे त्यांच्या घरी किंवा त्यांच्या हातात पोहोचत नाही तोपर्यंत ती स्टॅटिक टेस्टिंग. पण ऍज सून ऍज ती त्यांच्या घरी पोस्टाने जाऊन दे किंवा बाय हँड देऊन दे, तिकडे गेल्यावरती त्यांनी चेक केलं, त्यांच्या हातात गेलं की मग ती झाली डायनॅमिक टेस्टिंग. आणि डायनॅमिक टेस्टिंग मध्ये एफर्ट्स जास्त लागतात. जस्ट इमॅजिन करा, लग्नाचा डेट चुकलेला आहे, काय होऊ शकतं? सगळी धांदल उडेल का नाही? तसंच डायनॅमिक टेस्टिंग मध्ये पण होणार आहे. कॉस्ट जास्त लागणार आहे, सगळ्या गोष्टी रिवाइज कराव्या लागतील, जेवढे पत्रिका दिलेले तेवढे पत्रिका परत कलेक्ट करावे लागतील, तुम्हाला चेंजेस करून परत तुम्हाला पत्रिका द्यावे लागतील त्यांना, बरोबर आहे का नाही? येस, कळतंय? सेम इज द केस विथ dynamic testing. So unit testing, it is the small piece of software which is independent in nature, that is to be tested either by the WBT or black box tester. Okay, मग जेव्हा कंपोनेंट और सिस्टम टेस्टिंग केलं जातं, टेस्ट ऑब्जेक्टिव्ह हे महत्वाचं आहे, ग्रीन वाला टेस्ट ऑब्जेक्टिव्ह, द कंपोनेंट और सिस्टम टेस्टिंग. बरं, त्याला सिस्टम का म्हटलं गेलेलं आहे? हा क्वेश्चन विचारला, काय सांगणार आहे मला? कंपोनेंटला सिस्टम का म्हटलं गेलेलं आहे? वैभव, लाईट गेली, आपल्याला बोलता तरी येईल ना? कार्तिक, त्याला सिस्टम का म्हटलं गेलेलं आहे? विचार करा, क्वेश्चन येईल तुम्हाला असा. वाय युनिट इज कॉल्ड एज एन और कंपोनेंट इज कॉल्ड एज एन सिस्टम? शंतनू. येस सर. का बोललं जातंय त्याला सिस्टम म्हणून? हा सिस्टम म्हणून आलं तिकडं, त्यांना कंपोनेंट और युनिट टेस्टिंग म्हणता आलं असतं ना. डेफिनेशन काय सांगितली मी? इट इज एन इंडिपेंडेंट पीस ऑफ सॉफ्टवेअर विच कॅन बी टेस्टेड independently, or it is a small piece of software which can be tested independently. Independently म्हणजे ते स्वतः सेल्फ सफिशियंट आहे का नाही, तो सगळ्या गोष्टी एक्झिक्यूट करू शकतो का नाही स्वतःसाठी. फॉर एक्झाम्पल, रेड बटन आहे ते कॉल कट करण्याचं बटन, युनिट टेस्टिंग लिहिलेलं आहे त्याला. मला सांगा, त्या कॉल कट करण्याचं बटनचं फंक्शन काय आहे? कॉल कट करायचा, सेशन एंड करायचं. त्याच्यामध्येच तो स्वतः एक सिस्टम आहे का नाही? येस और नो? कळतंय का नाही? वैभव, एकच कंपोनेंट घेतला मी, कॉल कट करण्याचा रेड बटन, कॉल टर्मिनेट करतो. द मेन फंक्शन इज टू टर्मिनेट. ठीक आहे, तो गुगल मीट मध्ये आत्ता लावला गेलेला आहे, पण बाहेर सुद्धा जरी काढला मी त्याला तरी तो सेपरेट काम करू शकतो का? त्याचं फंक्शन काय आहे? कॉल कट करायचं, एवढंच त्याचं काम आहे. तो इंडिपेंडेंटली काम करतोय का कॉल कट करण्याचं? येस, म्हणून त्याला मी सिस्टम म्हणतोय. कळतंय का? कळतंय का? येस. आता तुम्हाला खरं मी दुसरं उदाहरण का घेतोय, ज्याच्यामुळे तुम्हाला ते समजावं. फॉर एक्झाम्पल, जेवणामध्ये मीठ टाकलं जातं, मीठ जर टाकलं नाही तर जेवण अळणीचं जेवण म्हटलं जातं, बरोबर आहे? बरोबर आहे. पण मीठ स्वतःमध्ये सुद्धा एक इन्ग्रेडियंट आहे का नाही? स्वतःमध्ये पदार्थ आहे का नाही? मिठाची टेस्ट तुम्ही बघू शकता का? कमी खारट आहे, जास्त खारट आहे, मिठाचं महत्व आहे का नाही? तसंच इथं पण होणार आहे. एव्हरी सिस्टम विल बी or every component will be a system in itself. कळतंय का? मगच पुढे जाईल मी, ते आहे. सो नाव आता मला युनिट टेस्टिंग करायची.
युनिट टेस्टिंग करायची, कंपोनेंट टेस्टिंग करायची, तर माझ्याकडे काय असलं पाहिजे? माझ्याकडे रिक्वायरमेंट पाहिजे. कसली रिक्वायरमेंट? ऑल डॉक्युमेंट्स फ्रॉम विच द रिक्वायरमेंट कॅन बी गॅदर्ड. मला सांगा, ही रेड कलरचं बटन आहे जे कॉल टर्मिनेट करतंय गुगल मीटचं, हे मला टेस्ट करण्यासाठी रिक्वायरमेंट पाहिजे का नाही? काय रिक्वायरमेंट पाहिजे त्याच्यामध्ये? की हे बटन जर कोणी प्रेस केलं, हे बटन जर टॅबनी प्रेस केलं किंवा मग कोणी माऊसनी बटन बंद केलं, काय झालं पाहिजे? कॉल टर्मिनेट झाला पाहिजे. हे रिक्वायरमेंट आहे का नाही? ही कशातून आली रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स किंवा रिक्वायरमेंट जी रिक्वायरमेंट कस्टमरने दिली, जी प्रोडक्ट ओनरने दिली, जी बिझनेस अनालिस्टने दिली, पण रिक्वायरमेंट तरी दिली ना, की आपण जे काही गुगल मीट करतोय त्याच्यामध्ये एक रेड बटन असेल, ते रेड बटन क्लिक केलं की संपूर्ण कॉल टर्मिनेट झाला पाहिजे. वरती तुम्ही राईट साइड कॉर्नरला स्टॉप प्रेझेंटेशन म्हणून दिसतंय का? स्टॉप प्रेझेंटेशन दिसतंय का तुम्हाला? आहे का? आहे का? सगळ्यांनी सांगा. कार्तिक, वैभव, शंतनू, स्टॉप प्रेझेंटेशन जर स्टार्ट केलं तर काय होईल? माझा जो व्ह्यूएबल स्क्रीन आहे, जो तुम्हाला शेअरिंग स्क्रीन केलेला आहे, तो स्टॉप होऊन जातो. याची पण रिक्वायरमेंट आहे का नाही? कोणीतरी रिक्वायरमेंट दिली का नाही? There would be a situation where I will have to stop my presentation and viewable area प्रत्येक युजर मला वेगळा दिसू शकतो. होऊ शकतं का? येस. तसं प्रत्येक कंपोनेंट वेगळं आहे बघा याच्यावरती. उद्या माईक आहे, माईकला मी म्यूट करू शकतो, अनम्यूट करू शकतो. येस ऑर नो? माईक वरती मी इनपुट सोर्स चेंज करू शकतो. आज मी 3.5 mm जॅक लावलाय, हेडफोन लावलाय, म्हणून आवाज जो काही येतोय तो हेडफोन मधून येतोय. उद्या मला साऊंडचा सोर्स चेंज करायचा झाला, मी हेडफोन काढून जर टाकला, सिस्टमचं लॅपटॉपचं माईक, इनबिल्ट माईक विल बिकम द सोर्स ऑफ इनपुट. येस ऑर नो? कळतंय का? सगळे युनिट्स आहेत. मग हे कुठून कळतील मला? डॉक्युमेंट्स मधून कळतील. कोण ना कोण दिलं असेल ना त्याच्यामध्ये, असं असं पाहिजे म्हणून, मग ते रिक्वायरमेंट होतं ऑफ दी कंपोनेंट ऑफ सिस्टम कॅन बी इन्फर्ड. बरं, हे स्टॅटिक टेस्टिंग मध्ये मी टेस्ट करू शकतो का? शुअरली टेस्ट करू शकतो, कारण माझ्याकडे फक्त आणि फक्त डिझाईन आणि रिक्वायरमेंट असेल. कोणीतरी लिहिलं असेल की एक इनबिल्ट माईक असलं पाहिजे लॅपटॉप मध्ये, ज्याच्यामधून माझा आवाज तो लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. येस ऑर नो? दुसऱ्याने एकाने अरे, आपण जर इनबिल्ट माईक वापरतोय तर मी 3.5 mm चा जॅक देतोय ज्याच्यामध्ये हेडफोन कनेक्ट करतील. बरं, तिसरा म्हणतो, पुढे जाऊन मी ते फक्त खयाली पुलाव आहे, अजूनपर्यंत काही बनलेलं नाहीये. तिसरा म्हणतो मी ब्लूटूथ देतो. मग ब्लूटूथ मध्ये एअरपॉड लावेल, एअरपॉड थ्रू तो ब्लूटूथला कनेक्ट करेल आणि त्याच्यामधून पण व्हॉइस गेला पाहिजे. येस ऑर नो? म्हणजे 3 इनपुट्सचे मी तुम्हाला तर रिक्वायरमेंट दिले काय? आता मला सांगा, इंडिपेंडेंटली तिन्ही टेस्ट करू शकतो का? येस. एअरपॉडचा आणि 3.5 mm चा जॅकचा काय संबंध आहे सांगा? फक्त इनपुट ऑफ साऊंड आहे, पण तिन्ही वेगवेगळे काम करू शकतात का? येस. इनबिल्ट माउस वेगळा टेस्ट करू शकतो मी, ब्लूटूथ एअरपॉड्स वेगळे टेस्ट करू शकतो, आणि हेडफोन लावून, मग ते हेडफोन मध्ये फिलिप्सचा असो किंवा रेडमीचा असो किंवा रिअलमीचा असो, आवाज तर हेडफोननेच जाणार आहे. तिन्ही वेगवेगळे टेस्ट करू शकतो. समजताय का? येस. दॅट इज इम्पॉर्टंट. आणि डॉक्युमेंटेशन ऑन विच टेस्ट केस इज बेस्ड. येस नो? येस. कोणी असं करू शकतं की आधी टेस्ट केस लिहिल आणि मग डेव्हलपमेंट होईल, टेस्ट ड्रिव्हन डेव्हलपमेंट, TDD. कळतंय का? नाही कळतंय. आधी टेस्ट केस लिहिले जातील. रिक्वायरमेंट आली माझ्याकडे की सिस्टम मध्ये गुगल मीट आहे, गुगल मीट मध्ये आवाज तर आला पाहिजे.
इनपुट गेला पाहिजे. आता लॅपटॉप मॅन्युफॅक्चरर काय करतो, सिस्टम डिझायनरला बोलवतो किंवा लोकांना बोलवतो आणि त्यांना सांगतो मला व्हॉइस इनपुट पाहिजे. मग ते व्हॉइस इनपुट करणारे 3 जण असतील किंवा डिझायनर असतील, ते काय म्हणतील, एक त्याच्यातला म्हणेल बरं ट्रेडिशनली आपण हेडफोनने व्हॉइस देऊ लॅपटॉपला, बरं त्यांनी तसं केलं. दुसरा म्हणेल मला केबल नाही पाहिजे, केबलमुळे प्रॉब्लेम होतो किंवा रेस्ट्रिक्शन येतं, मला ब्लूटूथ वापरून व्हॉइस चेंज करता शेअर करता येतो का. तो म्हणेल चला मी ब्लूटूथ एनेबल केलं, मग मी एअरपॉड्स पण आणले, एअरबड्स आणले. एअरबड्स विल कनेक्ट टू युट्यूब ब्लूटूथ आणि त्याच्या मार्फत आवाज होईल, विच इज टोटली हँड्स फ्री. म्हणजे तो युजरला मुवमेंटला आपण दिलं. येस, तो थांबून करू शकतो, बसून करू शकतो, कुठेतरी लांब थांबून. बरं मी मोठा स्क्रीन घेतला, मी लांब थांबून पण तुम्हाला शिकू शकतो ना. येस, पॉसिबिलिटी सगळे आहेत. पण सत्यता उत्तर म्हणजे ब्रिंगिंग टू रियालिटी इज टेस्टिंग. कळतंय का. आणि तिसरा जो आहे तो काय असू शकेल ह्याच्यामध्ये सांगा अजून. इनबिल्ट व्हॉइस. कोण म्हणेल माझ्याकडे ब्लूटूथ पण नाहीये, माझ्या हेडफोन पण नाहीये, पण म्हणून माझं काम थांबेल का. नाही, ब्लूटूथ मध्ये इनबिल्ट हे आहे, माईक आहे, तो ऍक्सेप्ट करेल माझा व्हॉइस आणि तो ट्रान्समिट करेल. होतंय का नाही. 3 युनिट टेस्टिंग झाले तुमचे. अजून मी वायरलेस घेतलं नाहीये, आहे का नाही. USB मध्ये मी वायरलेस कनेक्टर कनेक्ट केला आणि मी वायरलेस माऊस वायरलेस हेडफोन घेतला. ब्लूटूथ नाही सांगत आहे मी, वायरलेस सांगतोय मी. त्याच्यातून पण 4था टेस्ट केस मी तुम्हाला दिला का नाही, फीचर दिलं. 4 कंपोनेंट्स तुम्ही इकडे आत्ता घेतले, बरोबर का. तसं तुम्ही करू शकता. यस नो. येस. बरं, उद्या जाऊन मी तुम्हाला जे मेसेज टाईप केलंय, आता लाईट नाहीये म्हणून कोणीतरी मेसेज वैभवने टाईप केला, जर मी त्याला व्हॉइस दिलं तर, व्हॉइस कॉलिंग दिलं तर तिथं पण मी बोलू शकतो आणि व्हॉइस टायपिंग होऊ शकते. तिथं मी माऊसने कीबोर्डने टाईप करू शकतो. कीबोर्ड इनबिल्ट कीबोर्ड पण आहे आणि USB कीबोर्ड थ्रू पण यूज करू शकतो मी. हे सोनो बघा कसे कंपोनेंट टेस्ट केले जाऊ शकतात. हे सगळं कुठून येणार आहे, डॉक्युमेंट्स मधून. डॉक्युमेंट्स कुठे असतील, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स. रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स कोण प्रिपेअर करते, रिक्वायरमेंट इंजिनियर, प्रोडक्ट ओनर, बिझनेस अनालिस्ट और the tester himself can prepare the requirements. Yes or no? Yes sir. इंडिव्हिज्युअल तुम्ही जर कंपोनेंट जर प्रिपेअर टेस्ट घेण्यासाठी जर केले, किती डिटेल मध्ये टेस्टिंग होईल विचार करा. Yes or no? Yes. आता त्याच्या टेस्टिंग बरोबर मी काय आयडेंटिफाय करतोय, कंपोनेंट लेवल वरती किंवा सिस्टम लेवल वरती मी जेव्हा टेस्ट करतो काय आयडेंटिफाय करतोय, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स विच आर टू बी टेस्टेड. बरोबर आहे. प्रत्येक कंपोनेंट बरोबर काय टेस्ट केलं गेलं पाहिजे, है ना, काय टेस्ट केलं गेलं पाहिजे. आता इथं 2 आहेत, स्टॉप शेअरिंग पण आहे आणि स्टॉप प्रेझेंटिंग पण आहे. बघितलंय का. स्टॉप शेअरिंग पण आहे. शेअरिंग येतंय का तुम्हाला तिथं. स्टॉप शेअरिंग नाही येते, काय येतंय, प्रेझेंटिंग येतंय. ठीक आहे, आपण ते कन्सिडर ते नको करायला, आपण अजून बघू. तिकडे स्माइलीज आहे, इमोजीज आहे, रेज हँड आहे. येस. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे मी फक्त तेच टेस्ट करणार. इज इट माय स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह. टेस्ट बेसिस डॉक्युमेंटेशन, रिक्वायरमेंट बरोबर दिलेली आहे का नाही. येस और नो. बरं मी काय सांगितलं होतं, रिक्वायरमेंट अगेन्स्ट टेस्ट केसेस अँड टेस्ट केस अगेन्स्ट रिक्वायरमेंट्स. 2 वे तुम्हाला टेस्ट करायचं. ऍज अ टेस्टर इट इज युअर रिक्वायरमेंट. टेस्ट बेसिस अगेन्स्ट रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स अगेन्स्ट टेस्ट बेसिस. रिक्वायरमेंट दिली गेलेली आहे, त्याच्या अगेन्स्ट सगळे टेस्ट केसेस लिहिले का नाही हे पण टेस्ट करावं लागेल का नाही. फॉर एक्झाम्पल मी गुगलचं तुम्हाला रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट दिलं. कार्तिक कळतंय का कन्फ्युज होत आहे. शंतनू ओके. मी तुम्हाला काय देते, गुगल मीटचं
रिक्वायरमेंट देतोय. गुगल मीट मध्ये युनिट लेवलचं एक डॉक्युमेंट आहे. त्या डॉक्युमेंट मध्ये काय लिहिलं गेलेलं आहे की काय काय कंपोनेंट्स आहेत ते सगळ्या युनिट लेवलवरती दिलेले आहेत. ठीक आहे. आता मला सांगा, ऍज अन टेस्टर तुम्ही प्रत्येक कंपोनेंटच्या रिलेटेड टेस्ट केसेस लिहिणार का नाही? लिहिणार. ते झालं. बरं, रिव्हर्स मध्ये काय टेस्ट केसेस सगळे लिहिलेले आहेत. प्रत्येक फीचर जे रिक्वायरमेंट मॅट्रिक्स मध्ये लिहिलेला आहे तो कव्हर झालाय का नाही तो बघणार. येस हो नो? दोन्ही वेगळे आहेत ना. मग तुम्ही काय करताय, 100% कव्हरेज होतंय का नाही. 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, पण ऍटलिस्ट रिक्वायरमेंट्स तरी लिहिले का नाही, ऍटलिस्ट टेस्ट केसेस तरी लिहिले का नाही हे बघितलं जाईल. येस हो नो? हो का नाही? येस. दॅट इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड. टेस्ट बेसिस कव्हर केलं. टेस्ट ऑब्जेक्ट मला सांगा, प्रत्येक युनिटचं तुमच्याकडे इन्फॉर्मेशन असेल का नाही. आता फॉर एक्झाम्पल मी तिथे खाली युजर्स दिसत आहेत का, राईट साइड खाली युजर्स दिसत आहेत का, इथे नंबर ऑफ युजर्स किती लॉग इन आहे कळत आहे का तुम्हाला. इथे 7 युजर्स लॉग इन आहेत, बरोबर आहे का. 7 युजर्स. तुम्ही जर त्याच्यावर क्लिक केलं काय येत आहे सांगा, क्लिक करून बघा. आता प्रत्येकाचं नाव प्रत्येकाचं नाव येईल. माझं 2 वेळा आहे. बिकॉज आय एम नॉट होस्ट. मी को होस्ट म्हणून पण, मी एक प्रेझेंटर म्हणून काम करतोय, मी एक युजर म्हणून पण काम करतोय आणि मी एक प्रेझेंटर म्हणून पण काम करतोय. म्हणून माझं 2 वेळा नाव आलेलं. उद्या जर तुमच्यापैकी जर कोण स्क्रीन प्रेझेंट करायला चालू केलं, तुमचं अजून एक तिथे प्रेझेंटर म्हणून नाव ऍड होईल. दिस इज इट अ टेस्टेबल फीचर आहे का. पण टेस्ट करायचं म्हणजे टेस्ट ऑब्जेक्टिव्ह झालं का नाही. बरोबर. बरं, टिपिकल फेलियर्स अँड डिफेक्ट्स एक्सपेक्टेड. काही कॉमन फीचर्स असतील जे तुम्हाला नेहमी एक्सपेक्ट करू शकता तुम्ही. कुठले असेल बरं सांगा. एक एक्झाम्पल द्या मला, जी टिपिकल फेलियर आणि डिफेक्ट्स एक्सपेक्टेड कुठं कुठं हे येऊ शकतात, बग्स येऊ शकतात. एक्झाम्पल द्या बरं मला. हायपोथेटिकल नाही येणार, कारण गुगल तेवढं छोटं मोठं नाही करत टेस्टिंग. गुगल रोज टेस्ट करतं आणि प्रत्येक मिनिटाला टेस्ट करतं. ऑटोमेटेड टेस्टिंग आहे, मॅन्युअल टेस्टिंग आहे. एक रिक्वेस्ट आहे, तुमचे जे कोण बाकीचे कलिग्स आहेत त्याच्यामध्ये प्लीज त्यांना जॉईन करायला सांगा. मला वाटतं वरुणचं शिफ्ट चेंज झालेली असेल. शंतनू तुम्हाला माहिती का. एकदा विचारा त्यांना. ठीक आहे. नंतर रेकॉर्डिंग तरी ऐकायला सांगा त्यांना. कोण क्लोज मध्ये असेल तर त्यांनी प्लीज बोला. ठीक आहे. बरं, टिपिकल फेलियर्स काय येऊ शकतात गुगल मीट मध्ये बघा. लाईव्ह एक्झाम्पल घेतोय मी. प्रेझेंट करताना फेलियर येऊ शकतो. फेलियर येऊ शकतं. प्रेझेंटच होत नाहीये, स्क्रीन शेअर होत नाहीये. इज इट अ टिपिकल फेलियर. येस. कॉल बंद करायचा प्रयत्न करताय पण कॉलच बंद होत आहे, टर्मिनेट होत नाही. येस. कॉल जॉईनच होत नाहीये. येस. कॉल क्लोज्ड एन्व्हायरमेंट मध्ये पाहिजे. कॉल काय क्लोज्ड पीपल आहेत फक्त, त्याच्यामध्ये ठरलेली लोक आहेत. पण कॉल इज ओपन फॉर एव्हरीवन, एनीबडी कॅन जॉईन. आहे का नाही प्रॉब्लेम. कुठं युजर मॅनेजमेंटचा प्रॉब्लेम, सिक्युरिटीचा प्रॉब्लेम. येस नो. येस नो. म्यूट करायचा प्रयत्न करते मी, म्यूटच होत नाहीये. होऊ शकतं का. होऊ शकतं. व्हिडिओचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. ग्रीन करप्शन, स्टटरिंग, आवाज कट होतोय है ना. येस. गुगल मीटचा पण नसू शकतो. मे बी नेटवर्क इश्यू असेल, बँडविड्थचा इश्यू असेल. दॅट इज कॉल्ड एज टिपिकल फेलियर्स. बट ऑब्विसली यू कॅन फाइंड आउट. एनी टाइम तुम्ही बसले की ते तुमचं लक्ष जाणारच आहे. येस ऑर नो. डिफेक्ट्स एक्सपेक्टेड. राईट. खूप कॉमन आहेत. बरं, मी तुम्हाला गुगल मीट वरून उद्या मायक्रोसॉफ्ट टीम्स वर शिफ्ट केलं. हेच डिफेक्ट्स तिथे ऍप्लिकेबल आहेत का. येस ऑर नो. येस. टिपिकल बग्स. व्ह्युएबल एरिया तिथं पण आहे, युजर मॅनेज तिथं पण आहे,
क्लोज्ड कॉल आणि ओपन कॉल तिथं पण आहे, प्रेझेंटेशन तिथं पण आहे, म्यूट करणं तिथं पण आहे, व्हिडिओ क्लोज करणं तिथं पण आहे का नाही? येस. दीज आर टिपिकल पार्ट्स. बरं, टेस्ट हार्नेस रिक्वायरमेंट, ऑटोमेशन. मी हे सेम जे काय आता बोलतोय, कॅन आय टेस्ट विथ ऑटोमेशन? बिकॉज युनिट टेस्टिंग इज मेजरली डन थ्रू ऑटोमेशन. मग त्याच्यामध्ये काय येऊ शकतं? कुठलं टूल वापरताय, कुठलं तुम्ही टेस्ट स्क्रिप्ट वापरताय, किती मिनिट लागणार आहे, हे सगळं त्याच्यामध्ये. फॉर एक्झाम्पल मी सेलेनियम वापरलं, 1 मिनिटाची एक टेस्ट केस आहे. सेम प्लॅटफॉर्म लिनक्सवर पण चालू शकतं का? लिनक्सवर गुगल मीट नाहीये का? आहे. येस. अँड्रॉइड वर नाहीये का? आहे. iOS वर नाहीये का? आहे. येस. टेस्ट हार्नेस, टूल सपोर्ट, एक्झॅक्टली मी बघितलं आता आपण ऑटोमेशन मध्ये कुठले टूल्स. बरं, सेलेनियमच वापरलं पाहिजे असं काय आहे का? मायक्रोसॉफ्टचे स्वतःचे टूल असतील, मायक्रोसॉफ्ट टीम साठी, गुगलचे टीमचे स्वतः, गुगल मीटचे स्वतःचे टूल्स असतील, ते लोक वापरत असतील, टेस्टिंग नाही होणार का? टूल सपोर्ट असणार, इंडिव्हिज्युअल टूल्स, स्पेसिफिक अप्रोचेस. ब्लूटूथ साठी मला ऑटोमेशनच वापरावं लागतं. जास्तीत जास्त काय करणार आहे सांगा मला तुम्ही? ब्लूटूथवर कनेक्ट होतंय, नाही होतंय, नाव दिसणारे, नाही दिसणारे. एअरपॉडचं नाव येतं ना, एअरबड, ऍपल एअरपॉड असं येईल, किंवा सॅमसंग एअरबड्स वगैरे येईल. ह्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही काय टेस्ट करणार आहे? ना तुम्ही ब्लूटूथचं स्पीड टेस्ट करू शकता, ना तुम्ही ब्लूटूथचं तुम्ही कुठलं प्रोटोकॉल वापरताय ते टेस्ट करू शकता, ना तुम्ही कुठलं सिक्युरिटी टेस्ट करू शकता ब्लूटूथनी. ब्लूटूथचं सिक्युरिटी कसं टेस्ट करणार? ऑटोमेशन थ्रूच टेस्ट करणार. हे सोनो सगळ्यांना कळतंय का? नाव इट विल बिकम डीपर. ओके, नाव इट विल बिकम डीपर. कान आणि मेंदू क्लिअर ठेवायचे. ओके, विल हॅव टू बी व्हेरी क्लिअर. आणि रिस्पॉन्सिबिलिटीज काय करतं ते कंपोनेंट. मी लेआउट चेंज करू शकतो का व्ह्युएबल एरियाचा? येस. आता जे आपण क्यूब मध्ये किंवा आपण ग्रिड मध्ये दिसतोय ते मी ऍज अन फिल्म स्ट्रिप करू शकतो का? येस. खूप युजर जर झाले मी स्ट्रिप मध्ये बघू शकतो तुम्हाला. राईट आहे का? ओके, हे सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द युनिट टेस्ट करतोय. बरं, मेजरली युनिट टेस्टिंग is done through automation. Okay, because it is independent software, because it is small unit, the maximum effort would be through automation testing. Okay, काय problem है? Can I go ahead? Yes, sir. Okay. Component testing याचं थोडंसं आपण डिटेल मध्ये बघू. ठीक आहे. It is also known as unit testing, module testing or program testing. कारण प्रत्येक कंपोनेंट हा युनिट आहे. Do you agree with it? Component Yes, testing is unit testing. Do you agree Yes. with it? Yes. Because the other name for component is unit, or other name for unit is component. Component. Module का module? पुढे जाऊन मी माईक म्यूट करायचं, व्हिडिओ म्यूट करायचं, व्हिडिओ क्लोज करायचं, दोन्ही एकत्र घेतले घेऊ शकतो का? सिमिलर फील्ड्स आहेत, एकच काम करतायत. येस और नो? करतायत का नाही? काय करतायत? प्रेझेंटेशन मध्ये हेल्प करतायत ना ते. येस. उद्या मी तुम्ही स्टार्टला जेव्हा जॉईन होता व्हिडिओ टेस्ट केलं जातं, व्हिडिओ इज नॉट, कॅमेरा इज नॉट अवेलेबल वगैरे येतं का नाही त्या जागेवरती. प्लस त्याच्याबरोबर मी माईकचं तिथं पण देतं. आता दोन्ही कंपोनेंट्स दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी टेस्ट केले जातात. लॉग इनच्या वेळेला पण टेस्ट केलं जात आहे आणि इथं पण टेस्ट केलं जात आहे. येस और नो? Yes. हे दोन्ही Yes, sir. एकाच वेळेला टेस्ट करू शकतो का? मे बी ऑटोमेशन थ्रू असेल, करू शकतो. पण मॉड्यूल्स आहेत, Yes. सेम फीचर टेस्ट केले जाते. काय? व्हिडिओ टेस्टिंग, ऑडिओ टेस्टिंग. येस और नो? येस. बर, त्याच्यानंतर मी अजून कुठलं? युजर मॅनेजमेंट, सिक्युरिटी, मेसेज, युजरचं अरेंजमेंट, लेआउट अरेंजमेंट, हे सगळं युजर मॅनेजमेंट मध्ये घेऊ शकतो का मी एकाच मॉड्यूल मध्ये?
एव्हरीथिंग इज रिलेटेड टू युजर्स. आताच तुम्ही म्हटले ना, मी युजरवर क्लिक केल्यावरती काय येतं, लिस्ट ऑफ युजर्स येतं. येस, इथे फक्त युजर नेम येतं. पण मी जर लेआउट चेंज केलं तर काय होईल, जे आता ग्रेड मध्ये युजर्स पसरलेले आहेत ते एक स्ट्रिप मध्ये येतील. राईट, हे युजर मॅनेजमेंट झालं, बरोबर का? कॅन आय डू इट ॲज अ मॉड्यूल? येस, छोटा प्रोग्राम आहे हा पण. बरं, आता विंडोज एक्झाम्पल घेऊ. कॅलेंडर आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट है ना. इव्हेंट्स तुम्ही मीटिंग सेट करू शकता का कॅलेंडर प्रमाणे? येस, ते पण करू शकता. कॅलेंडर प्रमाणे तुम्ही एखादं ऍप्लिकेशन ट्रिगर करू शकता का? टास्क शेड्यूलर करू शकता. टास्क शेड्यूल करू शकता, त्या टायमाला ते रन झालं पाहिजे, मीटिंग स्टार्ट झाली पाहिजे, 5 मिनिटं आधी मला नोटिफिकेशन आलं पाहिजे. कॅन आय ग्रुप ऑल ऑफ द थिंग्स टुगेदर सिमिलर बेसिस? मग ते मॉड्यूल आणि प्रोग्राम होणार. सो आय विल बी कॉलिंग इट एज अन युनिट, मॉड्यूल और प्रोग्राम. ते सोनू कळतंय? मग हे मी कशावरून टेस्ट करणार? कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन, डिटेल्ड डिझाइन, डेटा मॉडेल अँड कोड. मला सांगा, याच्या मागं सगळ्याच्या मागं कोड लिहिला गेलेला आहे. तो कोड मी एकत्रपणे जर किंवा रिलेटेड कोड मी टेस्ट केला, दॅट विल बिकम कंपोनेंट टेस्टिंग. येस or no? Yes or no? What is unit? A independent or a small piece of software that can be tested independent. रेड बटनचं एक कोड असणार आहे, प्रेझेंटेशनचं एक कोड असणार आहे, युजर मॅनेजमेंटचं एक कोड असणार आहे, कॅलेंडर अँड डेट अँड टाइमचं कोड एकत्र असणार आहे. येस or no? I'll be doing that testing. डेटा मॉडेल, कुठल्या टाईपचा डेटा विचारला जातोय? आता युजर लॉग इनच्या वेळेला कुठला डेटा विचारतात? जीमेल वरती सांगा बरं मला. युजर नेम, पासवर्ड. येस or no? बरं, युजरच्या रिलेटेड पण ते ऑथेंटिकेशन मागतंय, ऑथरायझेशन मागतंय, तर काय असणार आहे? कॅप्चा मागतंय, बरोबर का? होतं कधीतरी 2 ऑथेंटिकेशन होतं जीमेल मध्ये. मग त्यावेळेला सिमिलर बेसिस वरती तो डेटा मागतोय का? कॅन आय कंबाईन दॅट डेटा, युजर नेम, पासवर्ड, कॅप्चा? येस or no? येस. काही वेळेला व्हॉइस पण मागतोय. मग काय असणार आहे त्याच्यामध्ये? व्हॉइस पण हा युजर रिलेटेडच आला. कॅन आय कंबाईन ऑल ऑफ दीज इनटू दी सेम डेटा मॉडेल? येस or no? कळतंय का? हो सर. सो दिस इज व्हॉट. मग कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन, हे बटन काय करतंय, याचं UI काय आहे, बरोबर ना? काही बटन्स असतात. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही क्लोज आणि ओकेचं बटन कधी कधी आजूबाजूला बघितलं असेल कुठल्या ऍप्लिकेशन मध्ये. सिमिलर जातात ते क्लोज आणि ओके बटन, किंवा सबमिट बटन असतं, सबमिट और क्लोज, रिजेक्ट असं काहीतरी बटन आहे. सिमिलर बेसिस वरती येतात ते. मग तिथे मी मॉड्यूल म्हणून त्यांना एकत्र टेस्ट करणार. येस or no? आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ब्राउझरचे बटन्स बघा. एक क्लोजचं बटन आहे, एक रिसाईजचं बटन आहे, एक मिनिमाइजचं बटन आहे. कॅन आय टेस्ट इट इन अ सिंगल गो जर माझ्याकडे ऑटोमेशन असेल तर? येस or no? ब्राउझरला बघितले ना वरती राईट कॉर्नरला काय आहे? मिनिमाइज, रिसाइज आणि क्लोज बटन आहे. कॅन आय डू इट ॲट अ टाइम? टेस्टिंग करू शकतो का एकानंतर एक ऑटोमेशन मध्ये? येस, करू शकतो. दॅट इज कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन. इथे टेस्ट करू शकेल. प्रत्येकाची साईज दिलेली आहे. तुम्ही त्याच्यावरती माऊस होवर करा, माऊस फिरवा त्याच्यावरती. आता फक्त माऊस फिरवा, काय होतंय बघा. प्रत्येक थोडस ग्रे कलर मध्ये येतंय का? साईज बघा, सगळ्याची सेम आहे. फक्त रिसाईजच्या मध्ये काय येईल माहिती का? तुम्हाला पॅनल ऍडजस्टमेंट करण्यासाठी डिझाईन्स येतील. आले का? दिस वुड बी अन सेपरेट टेस्टिंग फॉर रिसाईज किंवा पॅनल ऍडजस्टमेंट साठी, बरोबर आहे का? येस. सो दॅट वुड बी टेस्टेड डिफरंटली. तुम्ही प्रत्येक टॅब बघितला असेल, टॅबची सेम साईज आहे. तुम्ही नंबर ऑफ टॅब्स वाढवत जा,
छोटं 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 टॅबची साईज वाढत जाईल, पण कुठलाही टॅब मोठा आणि कुठलाही टॅब छोटा नाही होणार. सगळ्या टॅबची साईज सेम असेल. दिस इज नथिंग बट दी कंपोनंट टेस्टिंग. ह्याच्यामध्ये आपण टेस्ट काय करतो? कंपोनंट्स, युनिट्स और मॉड्यूल्स, क्लासेस, जे तुम्ही WBT मध्ये थोडंसं माहिती कळेल, जे तुम्हाला जितेंद्र सर व्यवस्थितपणे सांगतील. क्लासेस, ओके, क्लास विद इन दी क्लास, नेस्टेड क्लासेस है ना, डू वाईल, हे जे येतात ना सगळे लूप्स जे म्हणतो आपण त्याला, फॉर लूप, डू वाईल लूप, वाईल लूप है ना, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एलिफ म्हणून एक येतं, एलिफ मोड येतं पायथन मध्ये आता, ते येणार आहे. हे सगळं त्याच्यात येतील. कोड अँड डेटा स्ट्रक्चर्स, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा, आर्ग्युमेंट पास करणं, स्टेटमेंट पास करणं, डिसिजन्स पास करणं, हे कशात येईल? तुमचं कोड मध्ये येईल है ना. कोड कॅन बी नेस्टेड, नेस्टेड मध्ये लिहिलं जाईल किंवा वन आफ्टर दी अदर सेम लिहिलं जाईल, राईट. आणि डेटाबेस मॉड्यूल्स. व्हॉट इज डेटाबेस? कलेक्शन ऑफ डेटा, जिथं तुम्हाला रिट्राईव्ह करायला काही क्वेरीज लिहावे लागतात, ते पण टेस्ट करणार आहे, ते पण टेस्ट करणार आहे. येस नो, राईट. फॉर एक्झाम्पल, उद्या तुमच्यापैकी कोणीतरी एका अशा मॉड्यूलवर काम करताय की जिथं, बरं बँकेचं एक्झाम्पल घे, BFSI डोमेन, जिथं युजरचा डेटा स्टोअर केला गेलेला आहे, जिथं तुम्हाला ऑटोमेशन आहे कम्प्लिटली, जिथं त्यांना बघायचंय की एक X नंबरचा युजर आहे, त्याचं त्यांनी स्टेटमेंट मागितलंय, 6 मंथचं स्टेटमेंट मागितलंय. एक ऑटोमॅटिकली एक क्वेरी रन केली जाईल तिथे युनिट म्हणून. काय क्वेरी रन केली जाईल? सिलेक्ट X युजर ह्या ड्युरेशनचं डेटा मागतोय, मे बी फ्रॉम जून टू एप्रिल, 4 महिन्याचं तो मागतोय. क्वेरीच आहे ना ही, जे ते डेटाबेस मध्ये, त्याचं डेटाबेस आहे सगळं. काय डेटाबेस आहे? त्याने किती ट्रान्झॅक्शन्स केले, ती किती अमाऊंट डिपॉझिट झाली, सगळं इन्फॉर्मेशन एका जागेत कलेक्ट केलं जाईल, एक टिपिकल फॉर्मॅट मध्ये कलेक्ट केलं जाईल आणि त्याचं एक प्रिंट घेतलं जाईल किंवा PDF तयार केली जाईल आणि ते युजरला पाठवलं जाईल. तुम्ही डेटाबेसच आहे ना, रिकॉल करताय ना. दिस कॅन बी टेस्टेड. येस नो, कळतंय? एनी डाऊट इन दिस? ह्याच्यात महत्वाचं काय? ऑल ऑफ दी युनिट्स कॅन बी टेस्टेड सेपरेटली. त्याच्यामध्ये युजर नेम सेपरेट टेस्ट करू शकता, त्याच्यामध्ये ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्री सेपरेट टेस्ट करू शकता, त्याच्यामध्ये त्यांनी किती फक्त डिपॉझिट केले ते टेस्ट करू शकता, त्याच्यामध्ये त्यांनी किती दरवेळेला विथड्रॉ केले. एखादा म्हणतो ना की आय नीड, आता एक एक्झाम्पल देतो, तुम्ही प्रत्येक ATMच्या ऍपमध्ये, सॉरी तुमच्या मोबाईलच्या ऍपमध्ये लास्ट 5 ट्रान्झॅक्शन्स काय येते? डेटाबेस मधूनच फेच करणार ना, हो का नाही? सिंपल सांगा ना. एक सिंपल क्वेरी असेल त्याच्या मागे, काय असेल? एक क्वेरी रन करायची, लास्ट 5 ट्रान्झॅक्शनचा डेटा मागे, बरोबर. तो म्हणतो गेल्या वर्षी मी कुठून कुठल्या, म्हणजे कुठल्या याच्यामध्ये मी 5,000 पेक्षा जास्त अमाऊंट विथड्रॉ केली, मला पाहिजे. रन करू शकतो क्वेरी तो, किंवा तुम्ही रन करू शकता, तसं करू शकता. गॉट इट? दॅट कॅन बी टेस्टेड. एनी डाऊट इन दिस? आता बघा, हे समजू आणि मग आपण आज स्टॉप करू. ठीक आहे. System components. See, every component is manufactured separately. Every component is manufactured separately. पण पुढे काय होतं? त्यांचं इंटिग्रेशन होतं. ओके, त्यांचं इंटिग्रेशन होतं. फॉर एक्झाम्पल एक उदाहरण घ्या. मग बँकेचं अकाउंट ओपन केलं, बँकेचं अकाउंट ओपन केल्यावरती युजरचं रजिस्ट्रेशन झालं. युजर नेम, पर्टिक्युलरली युजर नेम would be used in or will be available with every component. बरोबर आहे का? युजर नेम हा प्रायमरी की झाला त्याचा, बरोबर आहे का? कॉमन आहे, जो सगळीकडे रेफरन्स पॉइंट म्हणून वापर. किंवा मला युजर नेम नाही वापरायचं, चला असं असू शकतं, कोइन्सिडेंटली विनय कुलकर्णी म्हणून खूप आहेत, किंवा जितेंद्र, व्हेरी कॉमन नेम इन महाराष्ट्र, जितेंद्र.
व्हेरी कॉमन नेम इन गुजरात, बरोबर का? जितेंद्र जर नाव वापरलं, गडबड होऊ शकते, घोटाळा होऊ शकतो तिकडं. तर रादर दॅन मी एक युनिक आयडी देतो त्याला, बरोबर. आता मला सांगा, तो नंबर, त्याचा अकाउंट नंबर प्रत्येक कंपोनेंट बरोबर रिलेटेड आहे. कुठले कुठले कंपोनेंट्स असू शकतील सांगा मला? त्याचं सेव्हिंग असं अकाउंट असेल, त्याचं करंट अकाउंट असेल, त्याचं लोन अकाउंट असेल, त्याचं फिक्स डिपॉझिट अकाउंट असेल. येस ऑर नो? येस. फर्दर प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन तो कुठं करतोय त्याच्या डेबिट कार्ड बरोबर त्याचं अकाउंट हे जॉईन केलेलं असेल. कुठंही गेलं तरी तो अमाऊंट डेबिट करायचा विचार करतोय, काढायचा प्रयत्न करतोय, त्याचं क्रेडिट कार्ड वापरलं जात आहे, पण क्रेडिट कार्ड मध्ये पण त्याचा अकाउंट डिटेल्स, त्याचा अकाउंट नंबर असेल का नाही? सगळ्या जागेत येते, बरोबर ना? There would be the chances their different components are being integrated together. मग बॉटम अप अप्रोच किंवा टॉप बॉटम अप्रोच घ्या, कुठलाही अप्रोच घ्या, इंटिग्रेशन झालेलं आहे तिकडं कंपोनेंट्स. ओके, हे उद्या जरा व्यवस्थितपणे समजवतो तुम्हाला. फॉर एक्झाम्पल ई आणि एफ, EFGHI, these are separate components, but ई आणि एफ कशाला कनेक्टेड आहे? बी ला कनेक्टेड. जी ला कशाला कनेक्टेड आहे सांगा मला? जी हॅज बीन एस्टॅब्लिश्ड विथ सी अँड डी. डी बरोबर अजून दोन मॉड्यूल आहेत, एच आणि आय. मग जर उद्या मला जर कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन, मला जर कंपोनेंट टेस्ट करायचे जर झाले, मी EFGHI सेपरेट टेस्ट करू शकतो. Yes, each and every component is a system in itself. Yes or no? Do you agree with it? पण आता काय झालेलं आहे, बी बरोबर त्यांचं कनेक्शन एस्टॅब्लिश झालेलं आहे. उद्या जर मी बी जर टेस्ट केलं ऍज अन सेपरेट कंपोनेंट, मी जर बी टेस्ट करायचं झालं तर बी च्या रिलेटेड मला ई पण टेस्ट करावं लागेल आणि एफ पण टेस्ट करावं लागेल. येस और नो? काय सांगा मला? पण those are being connected with B. जर B मध्ये काही चेंजेस झाले, इट कुड बी फ्रॉम E और इट कुड बी फ्रॉम F. कळतंय का? B मध्ये जर काही चेंजेस झाले तर ऍक्च्युअल चेंजेस कुठे झालेले? आयदर B मध्ये झाले असतील, कोणीतरी डायरेक्टली B ला चेंज केलेलं आहे, किंवा मग E ला कोणी चेंज केलं असेल, किंवा F ला चेंज केलं असेल, किंवा तिन्ही मध्ये पण चेंजेस झाले असतील, किंवा ई आणि एफ मध्ये पण चेंजेस झाले असतील. कॉम्बिनेशन्स बघा आणि परम्युटेशन अँड कॉम्बिनेशन्स कसे आहेत, मग तुम्हाला हे तिन्ही चेंज चेक करावे लागतील. येस और नो? कळत आहे? येस सर. GHI सेपरेटली टेस्ट करू शकतो ऍज अन कंपोनेंट. पण उद्या जर सी मध्ये काय चेंजेस दिसले मला सांगा, कुठलं मॉड्यूल मला चेक करावं लागेल? तुम्ही सांगा आता मला. कुठली? सी आणि जी दोन्ही करावे लागतात, कारण सी पण एक कंपोनेंटच आहे ना. कंपोनेंट. सी मध्ये पण मी, सी मध्ये जर एखाद्याने कलर चेंज केला आणि जी मधून फक्त डेटा येत राहील, तर जी मध्ये मला चेक करावं लागेल मला जी, पण सी पण टेस्ट. दिस इज नथिंग बट दी रिग्रेशन टेस्टिंग. कळतंय आता? आता डी मध्ये जर चेंजेस झाले तर सांगा मला. येस, डी करावं लागेल, एच करावं लागेल, आय करावं लागेल. आता मला एक सांगा, जर मी जी मध्ये चेंज केलं, मला कुठलं मॉड्यूल, एक किंवा दोन, कुठले मॉड्यूल टेस्ट करावं लागेल? दोन्ही सर. सी आणि डी दोन्ही चेक करावं, प्लस जी पण चेक करावं लागेल. पण जी मध्ये जर काही, जी तर चेक करावंच लागेल का? जी मध्ये चेंजेस केल्यामुळे काही बग्स आले का? पण हे इंटिग्रेशन टेस्टिंग सांगतोय मी तुम्हाला. पण जी मध्ये टेस्ट केल्यामुळे सी मध्ये काही चेंजेस आले का आणि डी मध्ये काही चेंजेस आले का? येस, आलं? एबल टू कनेक्ट? येस सर. येस सर. We'll stop it for today. We'll discuss it tomorrow. ठीक है? Later. उद्या प्लीज वेळेवर जॉईन करा. ओके, वेळेवर जॉईन करा प्लीज. थँक्यू.
ओके चल थँक्यू सर.